बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं इंक्लूडिंग CSS या PMS, तो आप हमारे ऑनलाइन फोरम से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com और आपको अगर कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। तो आज हम एक नए सिलेबस का आगाज़ कर रहे हैं जो कि पंजाबी फॉर CSS एंड PMS। पहले फेज़ में हम CSS के सिलेबस को फोकस करेंगे और इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि मिसिंग होंगे CSS के जो हम कोर्स कवर कर रहे होंगे। उसके बाद हम सेकंड फेज़ में क्या करेंगे, जो टॉपिक आपके मिसिंग होंगे PMS के सिलेबस में, आपको वो सिलेक्टिव स्टडी के थ्रू हम उनको अवेलेबल कर देंगे। अच्छा, आज जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट लेना है वो है लोकगीत। और लोकगीत एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हमारे जो कि सॉन्ग की रिदम में हो, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो, किसी की ज़ुबान से भी जो उसकी दर्द, उसकी प्यार, उसकी जो भी उसकी फीलिंग्स हो, वो एक अंदाज से जब निकलती हैं ज़ुबान से एक गाने की शक्ल में या बोल ऐसा जिससे उसको सुर की शक्ल में और थोड़ी सी उसकी तस्कीन भी हो, तो ये बहुत सारी एक चीज़ें होती हैं इंसान के कैपेसिटी में, उसके मेंटल लेवल पे। जब वो सोच रहा होता है, फील कर रहा होता है, तो ये उसकी ज़ुबान से निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है लोकगीत में। इसमें लोरी भी आती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, गाना, और इसमें टप्पे, और इसमें जितने भी चीज़ें हैं, माया, ढोला, और इस तरह की बहुत सारे सराइकी ज़ुबान कहें, पंजाबी ज़ुबान कहें, ये उस ज़बान का एक अपना रंग है। तो लोक क्या है? पीपल। जिस तरीके से हम उर्दू में लफ्ज़ लोग होता है, अगर पंजाबी में हम कहेंगे तो लोक है। तो गीत का मतलब सॉन्ग, किसी भी तरीके से जो सुर वाली आवाज़ होगी उसको गीत कहेंगे। तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, यानी कि ये एक ब्रॉड सेंस में है। तो पिछोकड़ की अगर हम बात करें तो पिछोकड़ क्या है? पिछोकड़ ये है कि उसकी हिस्ट्री क्या है या उसका बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या है कि लोग जो है वो गाना गाते हैं, लोकगीत। तो इस दे पारों असी हुण जिहड़ी अपनी ज़ुबान, चूँकि असी पंजाबी दे विच अपना इस सबजैक्ट का आगाज़ करन लगे हैं, तो तुहानूं सारिਆਂ ਤੋਂ पहले मैं जिहड़ी नसीहत करता वो ये है कि तुसीं पंजाबी ज़ुबान नूं बोलण दे नाल नाल लिखण दी प्रैक्टिस करनी है। की हुंदा है कि CSS दे या PMS दे जितने भी स्टूडेंट होंदे ने उन्हां नूं इंग्लिश लिखना भी मुश्किल नहीं होंदा, क्योंकि उन्हां दी ठीक ठाक एजुकेशन होंदी, कम अज़ कम ग्रेजुएट होंदे ने। तो जिस टाइम पंजाबी की गल आती है लिखण दी, फिर मसला होंदा है। तो पंजाबी दे विच तुसीं अगर अबूर चाहते हो तो तुहानूं पढ़न दे नाल नाल ऐसे नवे लफ्ज़ आउणगे जिन्हां नूं पेपर दे विच लिखदे मसला होंदा है। तो उस तो बचण वास्ते तुहानूं नाल नाल अपने जितनी भी तुसीं एक सबक पढ़ोगे उहदे विच अगर कोई इस तरीके का नवा लफ्ज़ आंदा है तो उसनूं तुसीं नाल नाल लिखण दी भी प्रैक्टिस करनी है, ताकि पेपर वाले दिन तुहानूं कोई मसला ना आवे। तो पिछोकड़ यानी कि उसकी पिछली कहानी, स्टोरी या उसका पस मंज़र। खालिक की कायनात दी इस रंग रंगीली धरती दे अनगिनत सोहणे नज़ारियां ते मनमोहने फितरत दे हुसन नूं वेख के मचलदियां सोचां मन दियां मौजां बन के आप मुहारियां बुल्लां ते आके फिज़ा विच सतरंगी कोस कज़ा वांगर खिलर जांदियां ने। इन्हां मौजां, उमंगां, सदरां ते जज्बियां दे हड़ दे इजहार नूं शायरी कहा जाता है। शायरी की है समझते हाँ जरा वड्डे सियाणियां कोलों। ये हुण सिर्फ एक पस मंज़र दसिया गया है। हुण असीं एक लफ्ज़ के उत्ते गौर करांगे, इस दे विच गल की कीती गई है। खालिक की कायनात दी इस रंग रंगीली धरती दे अनगिनत सोहणे नज़ारियां, यानी कि असीं अगर अल्लाह ताला दी ज़मीन दे उत्ते चलीए फिरीए तो सानूं वन पवनियां सोहणियां चीज़ां नज़र आउंदियां ने। इस गल नूं इतना ही कहा गया कि खालिक की कायनात दी इस रंग रंगीली धरती का मतलब ज़मीन दे अनगिनत का मतलब होंदा जिन्हां दी कोई गिनती नहीं है, काउंटलैस हैं, सोहणियां नज़ारियां यानी कि ब्यूटीफुल सीन्स, ते मन मोहने फितरत यानी कि सोहणे ते मन मोहने। ये पंजाबी दी एक अंदाज़ है गल करन दा, सोहणे दे नाल मन मोहना कहना, यानी कि जिहड़ा मन नूं मोह लवे, दिल नूं अट्रैक्ट कर लवे, उसनूं कहंदे ने मन मोहना। फितरत दे हुसन, फितरत की है जिंदे विच दरख्त भी हैं, सूरज भी है, ज़मीन भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं,
अल्लाह ताला दे बनाए जानवर चरिंद परिंद सब कुछ शामिल आ जाता उस फितरत दे विच, जिस नूं इंसान नहीं बनाता बल्कि अल्लाह ताला दी ज़ात आपे पारों उगांदे ने, बण आंदे ने या पैदा हो जाते हैं। इस नूं की कहंदे ने? फितरत कहंदे ने। ते नूं वेख के मचलदियां सोचां दा मतलब यह है कि तुहाडी सोच जिहड़ी है उस दे विच एक नवीं उजागर आंदा, तुहाडे च एक जज्बा आंदा है। बण मन दियां मौजां दा मतलब कि जिस टाइम दिल अपने आप पारों सोचदा है तो एक जज्बा आंदा है, उन्होंने की कहते हैं? मन दियां मौजां बन के आप मुहारियां मतलब कि कुछ सोचना नहीं पैंदा, अपने आप ही आ जांदियां ने, बगैर अपने कंट्रोल ही नहीं तुहाडे कोल हुंदा। बुल्लां ते आके फिज़ा विच सतरंगी, बुल्लां दा मतलब है होंठां ते, यानी कि जिहड़े तुहाडी सोचां हैं, जोश है, जज्बा है, वो तुहाडी जिस टाइम तुहाडी नज़र नाल वेखदे हो, तुहाडे अंदर एक कैफियत ऐसी तारी हुंदी है कि दिल करता है कि सुर निकले, कोई गाना निकले, कोई दुख है तो दर्द की आवाज़ जिहड़ी है जुबान के पारों निकले, यानी कि वो सोच की आकाश हुंदी है जिहड़ी तुहाडी जुबान ते आ जाती है। तो जुबान ते बुल्लां दा इत्ते इकट्ठा लफज इस्तेमाल किया गया। आके फिज़ा विच सतरंगी कौसे कज़ा वांगुर खिलर जांदियां ने, यानी कि जिस टाइम एक बंदे दे जोश जज्बा प्यार या उसकी दर्द की कैफियत होंदी है तो जिहड़ी उसकी सुर निकलती है वो जिस तरह एक आसमान के उत्ते बारिश तो बाद कौसे कज़ा, यानी कि कौसे कज़ा होंदी है बारिश तो बाद रंगां दी एक बारीक पट्टी आंदी है, इस तरीके नाल जिस तरह वो खूबसूरत लगती है। फिज़ा दे विच भी जिस टाइम किसी दे आवाज़ निकलती है तो फिज़ा एक सोहनी जी बन जाती है, एक जज्बे आ जाते हैं। इन्हां मौजां मौजां दा की मतलब है कि एक आज़ादी, उमंगां यानी कि ख्वाहिश, फ्यूचर के बारे तुसीं जिस दी उमंग होंदी है, तुहाडे दिल के अंदर सदर होंदी है किसी नूं चाहण दी, किसी नूं पाण दी, किसी नूं खुश वेखण दी, सदरां ते जज्बियां दे हड़। सदर की होंदी है? सदर ख्वाहिश विश, ते जज्बा पैशन, जज्बियां दे हड़ दा मतलब है कि एक उभार, एक दिल के एहसास दे विच गर्मी, उस दी यानी कि जिहड़ी एक गर्मी की कैफियत होंदी है, सोच दे विच एक जज्बे की कैफियत होंदी, उन्होंने कहा गया हड़ दे इजहार नूं शायरी कहा है। यानी कि जिहड़े तुहाडे सोच दे विच जज्बे आंदे ने उस जज्बे के इजहार नूं की आख्या गया? शायरी, पोइट्री। तो शायरी की है? ये शायरी के उत्ते ही असीं मौजू कर रहे हैं। उर्दू विच उन्होंने शायरी कहा जाता है, पंजाबी की अगर गल करिए तो लोक गीत बन जाते हैं। तो शायरी के बारे जिहड़े मुख्तलिफ आथर हैं, लिखारी हैं, वो की कहते हैं? समझते हाँ जरा वड्डियां ते सियाणियां कोलों, मतलब उन्होंने की क्या इहदे मुतालिक। सारियां तो पहले अरस्तू दा नां किसने नहीं सुनिया? अरस्तू दा नां तो सारियां ने सुनिया। वो किवें तारीफ करते हैं इस शायरी की? शायरी जमालियाती हुसन नूं उजागर करन दा नां है। शायरी मतलब जो उर्दू में कहें तो शायरी है, पंजाबी कवियत लोकगीत ने। तो जमालियाती का मतलब है खूबसूरती, खूबसूरती इहदे विच इंसानां दी भी शामिल है, तो इहदे विच कायनात दी भी शामिल है, तो इहदे विच फितरत दी भी शामिल है। हुसन नूं उजागर करन दा नां है, यानी कि जितना तुसीं खूबसूरती इस कायनात दी वेखदे हो उस दे विच जिहड़े तुसीं फिर अल्फाज अदा करदे हो उन्होंने की कहना है? शायरी कहना है। अरस्तू ने यह कहा है, यानी कि पूरी कायनात की खूबसूरती नूं बयान करन दा नां शायरी है। तो बकौल वर्ड्सवर्थ इंग्लिश के बड़े मशहूर राइटर हैं और उन्होंने सारी जी अगर तुसीं वर्ड्सवर्थ के बारे गल करो तो फितरत के उत्ते उन्होंने हमेशा कदी वो दरियावां ते लिखते हैं, कदी वो पत्थरां ते लिखते हैं, कदी वो पौधों ते लिखते हैं, तो कदी वो फुल्लां ते लिखते हैं। उन्होंने सारे का सारा मौजू ही हमेशा फितरत रहिंदा है। तो वो की आखदे ने कि फितरत की तजलियात का शीशा है। तजली की होंदी है? किसी का नज़ारा। जिस तरीके नाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तजली वेखदे हैं तो एक बार उन्होंने कोई बर्दाश्त ना होया तो वो बेहोश हो गया, यानी कि एक उस हुसन का या खूबसूरती का एक प्रैशर या एक जोर या उस दे उत्ते कितनी उनदे विच जज्बा होंदा है। फितरत की तजलियात का शीशा है कि एक ही है? शायरी है। यानी कि जिहड़ी फितरत की खूबसूरती है वो किस दे विच मौजूद होंदी? शायरी दे विच। शायरी की एक शीशा है, किस चीज़ का शीशा है? फितरत का। जिहड़ी फितरत नूं तुसीं वेखदे हो तो शायरी दे विच उसनूं ढालण की कोशिश करते हो, वो की बन जाता है? फिर ये शायरी हो जाती है। एक किसने तारीफ की है? बकौल वर्ड्सवर्थ। हुण दो असीं मशहूर लिखारियां दी गल्लां कीतियां। लोक गीत जदन भी तुसीं लिख रहे होगे सारियां तो पहले तुसीं अरस्तू की आखदा कि शायरी की है? जज्बियां दे हुसन नूं उजागर करन दा नां है। तो वर्ड्सवर्थ की आंदा है कि जिहड़ी फितरत की तजली है उन्होंने उसका यह शीशा है। शायरी की है? फितरत की तजली का शीशा है। उस तो बाद आंदा है डॉक्टर जॉनसन ते मैथ्यू आर्नल्ड के आखण मुजब। वो की आखते हैं डॉक्टर जॉनसन ते मैथ्यू? खुशी हासिल करने का चंगा जरिया है। यानी कि जिस टाइम तुसीं परेशान होंदे हो, तुसीं गमगीन होंदे हो, सोच च होंदे हो तो तुसीं अपने आप को खुश करना चाहते हो या खुशी दूसरों को देना चाहते हो तो तुसीं की करते हो? जिहड़ी कायनात दे विच हुसन नूं वेखदे हो, जिहड़ी तुहाडी अख
ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਉਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਕੌਲ ਲਾਂਜੈਂਸ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇਚਰਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਚਰ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਅਚਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਲੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਬਾਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪੱਕ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੌਜੂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਫਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਜ਼ਬਾਤ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਅਗਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਦੀਮ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਗਮੀਆਂ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਟਾਪਿਕ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰੀਫਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਸਤੂ, ਵਰਡਜ਼ਵਰਥ, ਡਾਕਟਰ ਜੌਨਸਨ ਤੇ ਮੈਥਿਊ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕੌਲ ਲਾਂਜੈਂਸ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸਬਕ ਦਾ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਦ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ। ਬਕੌਲ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਿਫ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਤਖਲੀਕੀ ਅਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ, ਮਰਨੇ ਤੇ, ਪਰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਿਫ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਪਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਏ ਨਸਲ ਤੇ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਿਆ ਕੀਤੀ, ਬਕੌਲ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇਹ ਹਨ। ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਕੌਲ ਅਖਤਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਸਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ, ਬਕੌਲ ਨਿਊਮੈਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਦਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ
ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੌਜੂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਤ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਦਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਕੌਲ ਡਾਕਟਰ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਜ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੀਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਉਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਜਿੱਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬੋਵਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਸਿੰਧੀ ਤਰੀਕੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਾਇਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤੀ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਸੱਚੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰੂਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਗਾਉਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਪਾਇਲ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ, ਥਿਰਕਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੀ ਪਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸੋਨੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਹ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਿਰਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲਚਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਉਭਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿਰਕਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੈਫੀਅਤ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕੌਲ ਕੰਵਲ ਮੁਸ਼ਤਾਕ, ਇਹ ਖਾਤੂਨ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਦੇ ਵਸੂ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਨੂ ਵੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਸੂ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਗਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦੋਖਾਲ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ, ਰੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ
ਵੰਨੋ ਵੰਨੀ ਵਨ ਪਵੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਪ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਕਾइंड्स ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਉਦਾ ਚਾਹਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ। 10 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਠੋਸ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਬੋਇਨ ਦੇ ਵਸੂ ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਉਹਦੇ ਵਨੋ ਵੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ 10 ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਸਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਕੀ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਆਈ, ਉਸਦੀ ਵਨ ਪਵੰਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਂਗ ਆਈ, ਉਸਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਨੀ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਿਲਾਰਵੀਂ ਤੇ ਭਰਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਰਹਿਤਲ ਤੇ ਵਸਣ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਮੀਨ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਫੈਲਾਅ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਾ ਅਦਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਸਾਨੀ ਇਲਮੀ ਸਕਾਫਤੀ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕਾਫਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕਿਤਨਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਵਨ ਪਵੰਨੀ ਉਸਦੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, ਰਜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਾਫਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਹੋਵੇ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਤਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰ ਲੋਕ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਫਨਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਸਨੂਈ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਬਗੈਰ ਫਨ ਗੜਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਬਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਿਓ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੀਤ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਮੂਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹਨ, ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਹਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ, ਜੱਕੜ ਹਨ, ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਵਸੂ ਰੀਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹਨ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਰਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਰਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਸਣ, ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸੀ, ਜੱਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਸੀ। ਰੇਤ ਬਰੇਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰੇਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟੀਲੇ ਤੇ ਨਖਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਨੀਕ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ, ਕਾਂਗ, ਤੂਫਾਨ, ਬੇੜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਉਛਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ
ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਜੱਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਏਗਾ। ਪੱਤਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੱਲਾ ਤੇ ਚੱਪੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਾਰ ਸ਼ਾਕਿਰ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮਕਸੂਦ ਨਾਸਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਦਿਬਾਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦਿਬਾਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਰਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਸੋਚ ਤੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਅਨਮੁੱਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਆਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਆਈ, ਪਾਸਟ ਕੀ ਆਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਮੁੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਕੌਲ ਮਕਸੂਦ ਨਾਸਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਬਾਚਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਆਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਸੋਚ ਦਾ ਆਇਨਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਸ ਦੀ ਰਵਾਇਤ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਤੇ ਰਾਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਰਿਆ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਰਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ। ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਤੇ ਅਮੀਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕਾਫਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਪਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਗਰਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕਾਫਤਾਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸੇਪੇ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਟਕ ਦੇ ਸੰਗਲਾਕ ਚਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਹੀ ਤੀਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੁਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਕ ਯਾਨੀ ਅਟਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਚੁਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਸਿੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਮੁਹੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਬਕੌਲ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਰੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੱਸਿਆ, ਕਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਉਭਰਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਸੇ ਹੰਝੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਾਵਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦਿਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਊਚ ਨੀਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਨ ਕਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਦਨ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦਨ ਇੱਥੇ ਅਰੂਜ ਆਏ, ਕਦਨ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਸਾਲ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਅਣਗਿਣਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਨਫਾਂ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪਸ, ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਪਵਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਕੌਲ ਅਫਜ਼ਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੀਕ ਤੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੀਕ ਦੇ ਗਾਵਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਬਰ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਲੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਹਿਣ ਤੱਕ। ਲੋਰੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਹਿਣ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਹੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਲੋਰੀ, ਥਾਲ, ਕਿਕਲੀ, ਗਿੱਧਾ, ਗੋੜੀਆਂ, ਸੁਹਾਗ, ਸੱਠਣੀਆਂ, ਮੇਣੇ, ਮਾਈਆ, ਬੋਲੀਆਂ, ਟੱਪੇ, ਢੋਲੇ, ਜੁਗਨੀ, ਸੰਮੀ, ਝੁੰਮਰ, ਛੱਲਾ, ਦੋੜੇ, ਰਾਧਾ, ਸੁਰਾਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਝੋਕ, ਢੋਕ, ਸ਼ਾਦੀਆਨੇ, ਚੋਬੋਲਾ, ਫਰਾਕ ਤੇ ਗੀਤ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੇ ਰਾਹੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਰੁੱਤਾਂ, ਫਸਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਢੋਲ, ਸਿਪਾਹੀ, ਰੋਮਾਨੀ ਤੇ ਦਿਲੇਰਾਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੇ ਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।